پھر سے برسنے کو تیار، چھاتیں برساتیاں تیار کر لیں، کچے مکانوں کے مکین چھتیں اور دیواریں ٹھونک بجا کر دیکھ لیں۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں کا 5واں سپیل 28 جولائی سے شروع ہوگا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران خوشاب، سرگودھا، میاں والی، ڈی جی خان، بھکر، بہاولپور، خانیوال میں بارشوں کا امکان ہے۔ وہاڑی، لودھرا، مظفر گڑھ اور راجن پور میں بھی برکھا برسے گی۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاح محتاط رہیں اور شہری تمام حفاظتی تدابیر پر عمل یقینی بنائیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ ریلیف کمشنر کے مطابق رواں سال مانسون بارشوں کی شدت زیادہ ہے اور گزشتہ سال کے نسبت رواں سال 73% زیادہ بارشیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ساون کی گھٹا پھر سے برسنے کو ہے تیار، چھاتیں برساتیں تیار کر لیں، کچے مکان کی مکین چھتیں اور دیواریں ٹھونک بجا کر دیکھ لیں۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں کا 5واں سپیل 28 جولائی سے شروع ہوگا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران خوشاب، سرگودھا، میاں والی، ڈی جی خان، بھکر، بہاولپور، خانیوال میں بارشوں کا امکان ہے۔ وہاڑی، لودھرا، مظفر گڑھ اور راجن پور میں بھی برکھا برسے گی۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاح محتاط رہیں اور شہری تمام حفاظتی تدابیر پر عمل یقینی بنائیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ ریلیف کمشنر کے مطابق رواں سال مانسون بارشوں کی شدت زیادہ ہے اور گزشتہ سال کے نسبت رواں سال 73% زیادہ بارشیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے مزید بارشوں کا بگل کیا بچایا؟ چیف انجینئر او اینڈ ایم میپکو نے دریائی علاقوں میں سیلابی خطرات کے پیش نظر بجلی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچے کے تمام علاقوں میں فوری طور پر بجلی منقطع کرنے کی ہدایت۔ اب کچے کے علاقے کے مکین ایک طرف سیلابی صورتحال کا سامنا کریں گے اور اس دوران وہ بجلی کی سہولت سے بھی محروم رہیں گے۔ میپکو کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی کے باعث کرنٹ لگنے کے خطرے سے بچاؤ کی حکمت عملی کے تحت کچے کے علاقے کی بجلی بند کی جا رہی ہے۔ بجلی کی بحالی صرف سیلابی صورتحال کے خاتمے کے بعد کی جائے۔ احکامات ملتان، شجاعت، مظفر گڑھ، جامپور، راجن پور، لیا، بھاون نگر، ساہیوال، پاک پتن، رحیم یار خان اور بہاولپور کے لیے ہے۔ پی ڈی ایم اے نے مزید بارشوں کا بگل کیا بجایا؟ چیف انجینئر او اینڈ ایم میپکو نے دریائی علاقوں میں سیلابی خطرات کے پیش نظر بجلی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچے کے تمام علاقوں میں فوری طور پر بجلی منقطع کرنے کی ہدایت۔ اب کچے کے علاقے کے مکین ایک طرف سیلابی صورتحال کا سامنا کریں گے اور اس دوران وہ بجلی کی سہولت سے بھی محروم رہیں گے۔ میپکو کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی کے باعث کرنٹ لگنے کے خطرے سے بچاؤ کی حکمت عملی کے تحت کچے کے علاقے کی بجلی بند کی جا رہی ہے۔ بجلی کی بحالی صرف سیلابی صورتحال کے خاتمے کے بعد کی جائے۔ احکامات ملتان، شجاعت، مظفر گڑھ، جامپور، راجن پور، لیا، بہاول نگر، ساہیوال، پاک پتن، رحیم یار خان اور بہاولپور کے لیے ہیں۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں۔ شہری کہتے ہیں کہ کئی رہائشی علاقوں میں تاحال پانی موجود ہے، واسطہ کام کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف ایم ڈی واسطہ نے اپنے ادارے کے افسران سے ملاقات کی اور ان کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ واسطہ افسران اور اہلکاروں نے حالیہ بارش کے دوران جاں فشانی سے کام کیا۔ کچھ نقائص بھی سامنے آئے جن کو آئندہ سپیل کے دوران دور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے گوہر رحمان شیخ سے۔ گوہر رحمان شیخ سے ہمارا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ کئی رہائشی علاقوں میں تاحال پانی موجود ہے، واسطہ حکام کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف ایم ڈی واسطہ نے اپنے ادارے کے افسران سے ملاقات کی اور ان کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی۔ گوہر رحمان شیخ سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حالیہ مونسون کا سپیل ملتان میں اپنی آب و تاب کے ساتھ گرجتا چمکتا ہوا دکھائی دیا اور ملتان میں 117 ملی میٹر سے زائد بارش بھی ریکارڈ کی گئی، جس سے پانی بھی کھڑا ہوا۔ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا گیا اور
फौरी तौर पर रिस्पॉन्स भी वासा का देखने में आया। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए एमडी वासा मौजूद हैं, क्योंकि मानसून का स्पेल अभी भी जारी है और आगे भी बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन की गई है। वासा मुल्तान ने इससे क्या सीखा है और अफसरान से भी मुलाकात की है जिन्होंने बेहतर काम किया, उनकी पजीराई भी की गई है। एमडी वासा से हम बात करते हैं। सर, 24 जुलाई को जी अपना एक बहुत बड़ी बारिश का स्पेल आया जी, और ओवरऑल 117 मिलीमीटर बारिश हुई। तो इसमें डेफिनेटली हमने तमाम एरियाज जो थे, आपके मेजर रोड्स थे, आपका ब्रांड रोड, आपका जो है बोसन रोड, हुसैन अगाही, आपके जितने पॉइंटिंग पॉइंट्स थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन शॉर्टेस्ट टाइम जो है हमने क्लियर किए, और उसमें हमने अप्रिशिएट किया है जो हमारी टीम थी। और फर्दर हमने प्लानिंग की है कि हम इसको फर्दर अपना सिस्टम को किस तरह एफिशिएंट बना सकते हैं, हमने क्या लेसन लर्न किए हैं, और अकॉर्डिंगली इंशाअल्लाह ताला हम इसको अच्छे अंदाज में मैनेज करेंगे। जी, मानसून के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद भी पेशनगोई की गई है और इस हवाले से एक बारिश जो है 117 मिलीमीटर की हो चुकी है, जिसके ऊपर वासा की जानिब से रिस्पॉन्स भी किया गया और कुछ चीज़ें थी जिन्हें इम्प्रूव करने के हवाले से फैसला भी किया गया। और इस हवाले से एमडी वासा ने जो अफसरान हैं उनकी पजीराई भी की है, उनसे मीटिंग भी की है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मानसून की बारिशें होंगी उनसे किस तरह से बेहतर अंदाज में निपटा जा सकता है और शहरियों को वासा के मसाइल के हवाले से रिलीफ फराहम। मुल्तान के रहायशी भी अजीब मखमसे का शिकार रहते हैं। पीडीएम में बारिशों की पेशिनगोई कर रहा होता है, मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ठंडी हवाओं की खबरें मिल रही होती हैं और मुल्तान का मौसम होता है हब्सालूद। बाहर निकलो तो पसीने से शराबूर और सांस लेना दू भर। अब फिर मजीद बारिशों की आमद है, लेकिन मुल्तान में क्या हालात हैं? आसमान पर बादलों की टुकड़ियां हैं या सूरज की किरणें? बात करते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। देखिए, पूरे पंजाब में हर सू जो है वो हमें बारिशें जो है वो दिखाई दे रही हैं, जबकि मुल्तान इस वक्त एक ऐसी जगह है जहां पर अगर मैं आसमान की तरफ देखूं और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आसमान पर मुझे कुछ टुकड़े जो हैं वो तो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं बादलों के, लेकिन इन बादलों की आंख मचोली के साथ कहीं पर भी जो है वो हमें इस शहर में बारिश जो है वो दिखाई नहीं दे रही। शायद इसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि मुल्तान जाना जाता है गर्द गर्मा गदाओ गोरिस्तान के हवाले से, तो मुल्तान की गर्मी पहचान है, लेकिन बादलों की मुल्तान के साथ कोई दोस्ती जो है वो इतनी खास नज़र हमें नहीं आती कि जो मुल्तान में बरसा सके। मूव करना है तो छतरी जो है वो होना ज़रूरी है। अब एक और बड़ा एलिमेंट जिसका सामना जो है वो मुल्तानियों को करना पड़ रहा है वो ये है कि आपने अगर इस शहर के अंदर मूव करना है तो आपको कैसे मूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अगर बाइक चलानी है तो बाइक के लिए हेलमेट जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस घुटन और हबस ज़दा माहौल के अंदर अगर आप हेलमेट पहनेंगे और इसका शीशा भी बंद करेंगे तो कुछ ऐसी जो सूरत हाल है उसका आपको सामना जो है वो करना पड़ेगा। आप ट्रैवल करते हैं अगर हेलमेट पहनने के बाद तो आप देखेंगे कि इस घुटन की वजह से, इस हबस की वजह से आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो कितनी बढ़ जाएंगी और आपको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। चेहरे पे पसीने की मैं बात करता चलूँ या बाकी अवामिल तो वो आपको सारे दिखाई देंगे। सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए मैंने ये हेलमेट पहना है और उसके बाद देखिए मेरे चेहरे की जो रंगत है वो भी बदल गई है और पसीना जो है वो नज़र आ रहा है। जो शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं वो किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को रोकते हैं, आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? सर, हबस ज़दा माहौल के अंदर मैंने ये थोड़ी देर के लिए पहना और मेरे चेहरे की जो रंगत है वो बदल गई। आप पहन के घूम रहे हैं, कोई मुश्किलात नहीं होती? असल में पहले मैं भी यही पहनता था और इसमें तो सांस भी घुटता है और क्या नाम है, इधर उधर भी बंदा मूवमेंट नहीं कर सकता और ये पहना ही नहीं जा सकता। ये हेलमेट पहनना मुश्किलात है क्योंकि इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकूं ये आगे से जो है वो बंद है, आपकी सांस बंद हो सकती है। जो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ वो कहते हैं ये ज़्यादा बेहतर है। ये हेलमेट ज़रा मुझे दिखाइए कि इस हेलमेट की क्या खासियत है। अगर इस हेलमेट की हम बात करते चलें तो ये हेलमेट जो है वो ओपन है, आपको सेफ भी रखता है, इसकी यहाँ पर बेल्ट भी मौजूद है और अगर आगे से शीशे की बात करते चले वो भी है। मतलब ये कि आप ठंडी हवा में अपने सर की प्रोटेक्शन के साथ सेफ्टी जो है वो यकीनी बना सकते हैं। और अब इस वक्त की अगर हम बात करते चलें तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन जो है वो ये मौजूद है कि आप इस शहर में इस हिसाब का बना हुआ जो हेलमेट है जो आपको हवा जो है वो फराहम करता हो वो इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए आसानी जो है वो हो जाएगी, जैसे कि ये भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है ये, अगर आप पैदल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस छतरी का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि शहर मुल्तान में इस वक्त शदीद गर्मी है
اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ تاحال جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ بادل شہر ملتان پر کب مہربان ہوں گے. جی وسیم شہزاد نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں، ثانیہ احمد پور میں کالج وین میں سلنڈر کو آگ لگنے کے بعد ایل پی جی ڈیکینٹنگ پر مکمل پابندی. بہاول پور میں ایل پی جی رکشہ ڈرائیوروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. ریلوے اسٹیشن پر رکشہ ڈرائیورز کا احتجاج. ضلع انتظامیہ سے روزانہ 2 کلو ایل پی جی استعمال کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہر جودھیانہ سے. بالکل جی، انتظامیہ نے ڈیکینٹنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. دکانیں مکمل طور پر سیل کی جا چکی ہیں اور چلان کی مد میں بھاری جرمانے جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں رکشہ ڈرائیورز بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا معاملات ہیں جی؟ ہم یہ گیس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اوپر سے ٹریفک والے بھی پریشان کرتے ہیں. گیس 350 400 میں بلیک میں ملتا ہے. ہم رکشے والے پیٹرول پہ رکشہ کرائے، پکڑ کے بندوں کو بھی ڈھکا ہے، رکشے بھی ڈھک دیے اور پیسے لے کے پھر انہوں نے چھوڑا ہے. آپ کا تو پھر روزگار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جی بالکل ختم ہو رہا ہے سر. اتو آدھے سے رشکا کڈے تھے، اتو گیا تھے 200 روپیہ دینے سارا پیٹرول دے رشکا ہے. فرید گیٹ کا اگو ٹریفک والے کھڑے اڈو جھل گنے اڈو ڈار دے مارے بند روڈ کنو گیو سے اڈو تھی دے والا سا ڈار دے سواری جاتے اٹا نہیں گھن سکتے اساں. بالکل جی، یہی جو مطالبہ ہے وہ رکشہ ڈرائیور سے کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے اپنی پالیسی پر اور رکشہ مالکان جو ہیں، ڈرائیور جو ہیں، ان کو اجازت دی جائے کہ یہ ایک دن کا 1 سے 1.5 کلو جو ہے وہ گیس استعمال کر سکیں تاکہ ان کے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ بند نہ ہوں اور ان کا جو روزگار ہے وہ بھی چلتا رہے. جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ. لودھرا میں بنائے گئے مخصوص ریڑھی بازار کی تکمیل کیے بغیر میونسپل انتظامیہ نے زبردستی ہتھ ریڑھی بانوں کو بازار میں منتقل کرنا شروع کر دیا. احکامات نہ ماننے والوں کی ریڑھیاں اور ہزاروں کا فروٹ اور سبزیاں قبضے میں لے لی. مزید بتائیں گے رانا آصف. بتائیے گا. جی بالکل، میونسپل انتظامیہ لودھرا نے شہر میں جی ٹی روڈ کے اطراف کھڑی ہتھ ریڑھیاں اپنے قبضے میں لے لی ہیں اور انہیں میونسپل کمیٹی لودھرا میں جمع کر لیا ہے. ان کے جو مالکان ہیں وہ بھی 7 ریڑھیوں کے یہاں احتجاج کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں ریڑھی بانوں سے. بتائیے گا سر، کیا مسئلہ ہے آپ کو بیٹا؟ انہوں نے ہماری ریڑیاں پکڑ کے ڈھک دی ہیں جس کے اوپر ہزاروں روپے کا مال لگا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ریڑھی بازار جو بنایا وہاں پہ جاؤ. مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں، کوئی اس کا راستہ نہیں ہے جانے کا، کسٹمر وہاں جاتا نہیں ہے. 3 دن پہلے ہی ہمیں پکڑ کے لے گئے، انہوں نے ہمیں سارا دن وہاں ڈھکے رکھا. ہمارا ہزاروں روپے کا مال سڑ گیا. اب یہ صبح سے ہمیں پکڑ کے لے کے آئے ہوئے ہیں جس میں ہزاروں روپے کا پیچھے دیکھ سکتے ہو مال لگا ہوا ہے. یہ جیب میں ہماری سیل جو ہے 120-30 روپے. یہ کیا بندہ غریب اپنا گھر چلائے اور کیا بجلی کا بل بھرے؟ منڈی والے آگے پکڑتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، شام کو وہ گروان آگے پکڑ لیں گے ہمیں پیسے دو. شام کو گھر خرچہ بندہ کیا لے کے جائیے، کہتا ہے ریڈی لگاؤ نا. غریب بندہ کیا کرے، مر جائے. بالکل، غریب بندہ کیا کرے. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ سر پچھلی دفعہ پکڑا انہوں نے 5 گھنٹے وہاں کھڑا ہوں. یقین کرو بھائی کھڑو 150 روپے باٹا ہے. اب 150 منڈی والوں کو دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. میرے گھر کے 8 افراد ہیں، اکیلا بندوں کا مانے لا. کیا کروں؟ ریڈی لگاؤں یا چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، کیا کروں؟ بتائیں مجھے. اس کا جواب دیں. کون دیتا ہے آج کل کے دن میں گھر کے لیے خرچہ؟ کیا کریں آپ بتائیں. جی بالکل، آپ نے جانا یہاں کے جو ریڑھی بان ہیں وہ شدید پریشان ہیں، جذباتی ہیں، غصے میں بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے پہلے اس کا متبادل فراہم کیا جائے. ریڑھی بازار جو بنا دیا ہے اس کو راستہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں، ابھی شیڈز نہیں ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے، سایہ نہیں ہے. اس ایسے حالات میں انہیں روڈ سے بھی ہٹا دینا ان کا روزی پر لات مارنے کے مترادف ہے. جی رانا سے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں روہی کی خبر پر ایکشن. بے لگام تجاوزات مافیا کے خلاف انتظامیہ حرکت میں آ گئی. روہی پر خبر چلتے ہی انتظامیہ نے فوری کارروائیاں شروع کر دیں. چوک کمہارا خانے بال روڈ اور متی تل روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے اون عباس. اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اگر بات کریں تو تجاوزات کے روک تھام کے لیے اینٹی انکروچمنٹ سیل کی جانب سے ملتان کھاد فیکٹری اور متی تل روڈ پر جو ہے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تمام صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپرنٹینڈنٹ ریگولیشن برانچ مظہر خان صاحب جو ہیں موجود ہیں. سر محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، بیسی سٹی اور سی او صاحب، یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم تقریباً 4 سے 5 آپریشن کرتے ہیں. 2 آپریشن یا 3 آپریشن صبح کو ہوتے ہیں اور ایسے ہی شام کو راؤنڈ دی کلاک صبح 8 سے لے کے رات 12 تک ہم آپریشن کرتے رہتے ہیں. جس طرح اگر ہم ریڑھی بانوں کی بات کریں تو کارپوریشن کی جانب سے انہیں جگہ بھی پرووائڈ کی گئی. اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو آپریشن کیا جاتا ہے، پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد دوبارہ یہ آ کے کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں، پھر آپ کی ٹیم کو دیکھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ جو ہے چوہی بلے کا کھیل کب تک ایسے چلتا ہے؟
बात यह है कि जी जब हम रेडी उठाते हैं ना, इनके पीछे अक्सर ताजिर आ जाते हैं, वो कहते हैं ये भी ताजिर हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही दुकानदार ताजिर है या रेडी वाला ताजिर है। हमने इनको बाजार दिए बना के, वहाँ पे हम इनको छेड़ते नहीं हैं और इनका वहाँ डिसिप्लिन से खड़े हैं और इनके रोज़गार भी वहाँ बेहतर मिल रहा है। आप जाके वहाँ पे ऑपरेशन हम करते हैं, वहाँ पे जाके आप खुद इंटरव्यू ले लें, वो कहेंगे कि जो जगह में गवर्नमेंट ने दी है यहाँ पे हमारा रोज़गार पहले से बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद ये आते हैं, फिर साइड पे हो जाएं कोई बात नहीं, ये फिर दुकान बना लेते हैं रेडी की, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं है और तजावजात को बिल्कुल जो है रियायत नहीं बख्शी जाएगी, ये कहना है सुपरिटेंडेंट रेगुलेशन कॉरपोरेशन मजहर खान साहब। जी ओ नबास, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में NA 175 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन से कबल ही हकीम शहजाद के खिलाफ शहरी ने कानूनी कार्रवाई की दरखास्त दी। शहरी ने हकीम शहजाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी। दरखास्त गुजार का कहना था कि हकीम शहजाद जब कागजात जमा कराने आया तो लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की। हकीम शहजाद सैकड़ों की तादाद में टिकटॉकर्स साथ लाए और शहर में हुल्लड़बाजी की। हकीम शहजाद ने खवातीन को अपने जुलूस में डांस करवाया। हकीम शहजाद ने मुजफ्फरगढ़ की फजा को खराब करने की कोशिश की है। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से मामले की तफसील तलब कर ली है। बहावलपुर में कायम कनाल की गहरी नहर में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। मजीद बताएंगे महमूद ज़हीर, बताइएगा महमूद ज़हीर, इस हवाले से आगाह करेंगे, आपको अपडेट करें। बहावलपुर में कायम कैनाल की गहरी नहर में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। बहावलपुर में दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। कायम कनाल में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए हैं। एक बच्चे को जिंदा निकालकर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। नहर की गहराई 3 फीट है और चौड़ाई 10 फीट है। रेस्क्यू स्टाफ की 7 साल अब्दुल्ला की तलाश जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहरों में नहाने पर आयद की गई पाबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है और इसी का शाखसाना है कि बहावलपुर में कायम कनाल की गहरी नहर में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला की जानिब से कचहरी में तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट बार में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की गई। पीपल्स लॉयर्स फोरम के ओहदेदारों और वकला ने आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा और मुबारकबाद दी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे महर इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे पीपल्स लॉयर फोरम के वकला की जानिब से आसिफ अली जरदारी की जो बर्थडे की तकरीब है, केक है, वो काटा गया है। इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पे मेहमान खसूसी रियाज हुसैन साहब मियाटा साहब आए हुए हैं जो कि गवर्नर के, अभी क्या कहेंगे? आज के दिन जरदारी साहब की जो सालगिरह ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर 57 मुल्कों में मनाई जा रही है, क्योंकि उसकी खिदमत जमहूरियत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए इस काबिल है कि उसको हमेशा के लिए खराज तहसीन पेश किया जाए, क्योंकि दूसरी दफ़ा सदर पाकिस्तान बने आपके लिए, मेरे लिए, मजदूरों और किसानों के लिए। आज हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत कामला दे। शेख रियाज साहब भी हैं, क्या सर कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम जरदारी साहब की सालगिरह इस खुशी के साथ मना रहे हैं कि जरदारी साहब वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को बिखरने से बचाया और उस वक़्त पाकिस्तान को टुकड़े होने से बचाया कि जब ये लग रहा था कि सिंध पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर आज पाकिस्तान की जो हालत है या जो पीपल्स पार्टी की इस अंदाज में मौजूदगी है वो जरदारी साहब के मरोने में रवायात को बरकरार रखते हुए एक बड़ी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया है, जिसके चीफ गेस्ट जो हैं वो अब्दुल कादिर शहीन साहब हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन पंजाब के। आज इस तकरीब का मकसद उन्हें यहाँ मुबारकबाद देना है, उनके जन्मदिन के मौके पर वहाँ उन्हें हमने खराज तहसीन पेश करना है इस मुल्क के लिए। यहाँ पे जो है तमाम जो रहनुमा हैं और उसके साथ PLF के मेंबरान हैं, कारकुनान हैं, मौजूद हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं कि काटा गया आसिफ अली जरदारी की खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। लिया में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है।
पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट लिया नौशेरा हाउस में सालगिरह तकरीब का इनाकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, तकरीब का अहवाल बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह जो है मनाई जा रही है। जिला सेक्रेटेरिएट के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर अगर बात की तो डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी काजी एहसानुल्लाह से साथ साथ साबिक उम्मीदवार एमपी सरदार सज्जन खान तकवानी और जिलाई रहनुमाओं समेत मलिक अताउस शामिल और दीगर यहाँ पर शरीक हैं। काजी एहसान साहब से बात करें। आज जिलाई सतह पर हमने पूरे पाकिस्तान में तकरीबात की हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी सालगिरह को भरपूर मनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान जो हैं वो पुरजोश हैं। हम ये समझते हैं कि हालिया जंग जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जीती है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था और आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर कमांडर जो कमांड निभाई है। हम ये समझते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के दिफा को मुस्तहकम किया है और उसके लिए हमेशा किरदार अदा किया। सब तो पहले तो मैं उन्हें को मुबारक दे सा, अल्लाह उन्हें हियाती रखे, सिहत देवे इंशाअल्लाह ताला, और सियासत दे मैदान जिमें उन्हें नाम भारी है और इंशाअल्लाह बड़े अच्छे वेले पैन और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करने पैन। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा बीबी, अरफा उनकी बख्तावर बीबी पर साया सलामत रखे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है कि जनाब आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की कमान करें। और यकीनन जी यहाँ पर आसिफ अली जरदारी की सेहत सलामती और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। जाहिद सरफराज हमें तकरीब से मुतालिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हुकूमत से शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा कर दिया। सदर मुल्तान चैम्बर का कहना है कि शरह सूद 6% तक लाई जाए। बुलंद शरह सूद और हालिया टैक्सेस कारोबार की बका को खतरे में डाल रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे सैयद सुहेब बुखारी से, बताइएगा। आज बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद के हवाले से जो इजलास है वो 30 जुलाई यानी कि बरोज़ बुध को तलब कर लिया गया है और इस सिलसिले में आज जो सनती बरादरी है, जो ताजिर बरादरी है, उनकी जानिब से ताहाल उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बरकरार हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से भी जो है वो इस इजलास से कबल हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इस शरह सूद को जो है वो सिंगल डिजिट पर जो है वो लाए। मुल्तान चैम्बर के प्रेसिडेंट मियां बख्तावर तनवीर की जानिब से भी जो है वो अपना एक बयान जो है वो जारी किया गया। उसके मुताबिक शरह सूद को जो है वो 6% तक जो है वो लाया जाए। बुलंद शरह सूद जो है वो जालिमाना टैक्स और गैर हकीकत पसंदाना पॉलिसियाँ जो है वो कारोबार की बका में जो है वो खतरे की घंटियाँ जो हैं वो बजा रही हैं। उनका मज़ीद कहना था कि 30 जुलाई को जो है ये इजलास जो है वो होना है और इससे कबल हम ये मुतालबा करते हैं कि इस शरह सूद को जो है वो सिंगल डिजिट पर लाया जाए, क्योंकि जो मुल्की मईशत है वो उसको मज़ीद बिगाड़ से जो है वो बचाया जा सके। मुल्क में अफरात ज़र की शरह कम होकर जो है वो सिर्फ 4% और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो महज 0.30% पर जो है वो आ चुका है। उनका मजीद कहना था कि इसके बावजूद पॉलिसी रेट एक गैर मुनासिब सतह यानी कि 11% पर जो है वो बरकरार है और एक लंबे अरसे से जो सनती बरादरी है, जो ताजिर बरादरी है, वो हुकूमत से यह मुतालबा कर रही है कि शरह सूद को जो है वो सिंगल डिजिट पर लाया जाए ताकि कारोबार का जो पहिया है वो जो है वो चल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की सतह पर जो कारोबारी जो लोग हैं वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं। हड़ताल की भी सूरत हाल जो है वो इख्तियार हो सकती है। ताहम हुकूमत को चाहिए कि वो ताजिर दोस्त सूरत हाल जो है वो अपनाएं, ताजिर दोस्त इक़दाम जो हैं वो अपनाएं ताकि जो मुल्क का पहिया है, कारोबारी पहिया है, वो भी दोबारा से चल सके। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल बखर के 2 तालिब इल्मों की सरगोदा बोर्ड में तीसरी पोजीशन मोहम्मद मुबीन अरशद और मोहम्मद असद जावेद ने 1184 नंबर लेकर जिला का नाम रोशन कर दिया। पोजीशन होल्डर्स का कहना है कि वो मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहे, अपनी तवज्जो किताबों और हुसूल इल्म पर रखी, जबकि स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल ने अपना एजाज बरकरार रखा। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बखर में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के 2 तालिब इल्मों मोहम्मद मुबीन अरशद और मोहम्मद असद जावेद ने सरगोदा डिवीजन में 1184 नंबर हासिल करके मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। और कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले बताइएगा क्या कहेंगे, खुशी कैसी महसूस हो रही है? सबसे पहले तो उस ज़ात का, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और जितना उसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है।
کہ اس نے مجھے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، اور یہ ایسی کامیابی ہے کہ جس میں میرے والدین، میرے اساتذہ کرام اور میرے پرنسپل صاحب، ان سب کا بہت اہم کردار ہے، اور یہ اس موقع پر سارے خاندان اور سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب نے ایسا ماحول ہمیں فراہم کیا ہے کہ جن کی قیادت میں ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بہتر تعلیم اور تربیت کا نظام دیا، اور ہمیں بہتر تعلیم دی، اور ہمیں ایسی رہنمائی فراہم کی کہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ میں نے 11 سے 84 نمبر حاصل کر کے پورے سرگودا بورڈ میں بوائز میں سیکنڈ۔ شکریہ اسلم بلوچ۔ کوہ سلیمان ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی سلسلے میں موسم کی انگڑائی کے ساتھ ہی شہریوں کی کثیر تعداد اسٹیل برج پر امڈ آئی۔ کوئی چلتے پھرتے بادلوں میں ٹھنڈی میٹھی ہوا کے نظارے لینے میں مصروف تو کوئی علاقائی رقص کرنے میں مگن۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے بیورو چیف اقبال صادق، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈیرہ غازی خان کے علاقہ فورٹ منڈرو اس وقت موجود ہیں، اور فورٹ منڈرو کا یہ اسٹیل پل ہے، اسٹیل برج ہے جس کے اوپر اس وقت موجود ہیں۔ یہاں پر آج جو شہری ہیں وہ امڈ آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا موسم بڑا شاندار ہے، انتہائی شاندار موسم ہے۔ ایسا موسم ہے کہ یہاں پر وہ جب گزرتے ہیں تو اب تصویریں بنائے بغیر، سیلفیاں لیے بغیر نہیں گزر پا رہے۔ تھوڑا سا آپ کو پہلے ویو دکھا دو، اس کے بعد شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ نیچے زگ زیگ کی صورت میں پہاڑوں کی آغوش میں جو آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی اسٹیل پل ہے۔ اتنا خوبصورت جو منظر پیش کر رہا ہے، گرینری ہے، پہاڑ ہیں، نیچے گاڑیاں چل رہی ہیں، ہر طرح کی چھوٹی بڑی ٹریفک یہاں پر موجود ہے، اور اس کو بیسیکلی کوئٹہ روڈ بھی کہا جاتا ہے جو پنجاب اور بلوچستان